Good morning, students. Well, I think we had started the new chapter called skeletal and nervous system in our previous class. All right. In that, we have seen that children were playing. They were shouting, "Sakes out!" Right. Then, what's happening there? Actually, their body is involved in movement. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅವ್ರ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಚಲನವಲನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ woman is jumping, a boy is jumping, a boy is playing, a boy is running. It's all because of skeletal system. There are various organs involved in the body. So due to this skeletal system, we are able to play, run and jump, right? And we have seen that in the previous class, this skeletal system is having different functions. It is going to protect the organs of our body, and then our skeletal system is made up of 206 bones, 206 bones. And remember, all those bones are of different shapes and sizes. ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 206 ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು ಅದರ ಶೇಪ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸೈಜ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. This is what we had learned in the previous class. Along with that, the skeleton is made up of skull, backbone, rib cage, hand bones and leg bones. So now what we have to study in the today's class, we will be studying the skeleton, right? Okay, we know that skeleton is having 206 bones in it and are of different shapes as well as sizes. The skeleton is made up of many parts. Skeleton is made up of many parts. In that, first one is skull. ಏನು ಬುರುಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಬುರುಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? The skull protects our brain. What is the skull is doing? It is protecting our brain. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆದುಳನ್ನ ಈ ಬುರುಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್, it is going to be protected by the skull. So skull protects our brain. It is made up of 22 bones. This skull is made up of 22 bones. Skull is going to protect our brain, and then it is made up of 22 bones and added to, and only the bones of lower jaws are movable. Only the bones of lower jaw are movable. It helps to eat and talk. This lower jaw, what it is doing? It is helping in helps to eat and talk. This is about skull. So skull ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು, ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆದುಳು ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. Because that brain is covered, it is surrounded by the skull. So skull is going to protect our brain, and this skull is made up of 22 bones. So ಏನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುರುಡೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮಾರು 22 ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಳದವಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಜಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೋವರ್ ಜಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಸ್ದ ಬೋನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ದ ಬೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್
ಏನು ಲೋವರ್ ಜಾ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಹಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಲ್ಲು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೋವರ್ ಜಾ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಜಾ ಆರ್ ಮೂವೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಕೆಳಗ ಹಲ್ಲಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಿನ ಹಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗೆ ಏನು ಬೋನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅವು ಅಷ್ಟೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಸೊ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋವರ್ ಜಾ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೂವೇಬಲ್. And then what that lower jaw is doing? It is helping to eat and to talk. Clear? So ಈ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಇಸದ್ದೇನು ನಾವು ಮಾತಾಡತ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ skeleton is made up of skull, right? Then we will come to second one, that is backbone. So ಎರಡನೇದೇನು backbone, the important part in the human body. The skull is attached to backbone which is meant for main axis of the skeleton. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಕಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದ? ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಈ ಸ್ಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. The skull is attached to backbone which is meant for main axis of the skeleton. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂಥದ್ದು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. It is made up of 33 small bones. This backbone is made up of 33 small bones and they are called vertebra. ಏನಂತಾರೆ ಅವಕ್ಕ? ವರ್ಟಿಬ್ರಾ ಅಂತ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಏನದಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಇದೇನು ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 33 bones and those 33 bones are called by the name called vertebra. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಟಿಬ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 33 bones. It is consisting of 33 bones in it. They form a column called vertebral column. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ these form vertebral column. ಈಗೇನು ನಾವು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಇರ್ತದೆ, ಆ ಮೆದುಳನ್ನು ಈ ಸ್ಕಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಸ್ಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 22 bones, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಂದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಕಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಕಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. This backbone is made up of 33 small bones and they are called vertebra. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 33 ಬೋನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. Is this understood? Fine. So now we'll move to the next one, that is rib cage. That is third one. The third one, rib cage. Actually rib cage ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೋ ಶೇಪ್. There are 12 pairs of bow shaped ribs. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ 12 pairs of bow shape. ಏನು ನಾವು ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ನಾವು ದಾರ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ
ಅದೇನು ಶೇಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಥರ, ಆ ಥರ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 12 pairs of bones, 12 pairs of bow shaped ribs. ಈ 12 ಪೇರ್ ಆಫ್ ರಿಬ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 12 pairs of bow shaped ribs which form a cage. ಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸರ್ ನಾವು ಸರ್ಕಸ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಪಂಜರದಾಗ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ 12 ಪೇರ್ಸ್ 12 ಜೊತೆ ರಿಬ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಅವು ಬೋ ಶೇಪ್ ಥರ ಆದವು. ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಥರ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು 12 ಪೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಕೇಜ್. ಅದು ಪಂಜರಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಇವಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ, ಪಂಜರಗಟ್ಟಲೆ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿತದ. ಯಾವುದು? ಇವು ರಿಬ್ ಕೇಜ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದೆನ್ ದ ರಿಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಬೋನ್ಸ್. ದಿಸ್ ರಿಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವು ಬೆಂಟೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೋನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಥರ ಇರ್ತವೆ? 12 ಪೇರ್ ಇರ್ತವೆ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಲಂಗ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಅದು ಪಂಜರದ ಗತ್ತಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ ರಿಬ್ಸ್ ಆರ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಬೋನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದಟ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಅಟ್ ದ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನಿಗೂ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನಿಗೆ ಬೋನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಸುತ್ತರದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕರ್ವ್ಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 12 ಪೇರ್ ಇರ್ತಾವೆ, ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ, ರೈಟ್. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು, ಈ ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಲಂಗ್ಸನ್ನು ಪಂಜರದ ಗತ್ತಲೆ ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕರ್ವ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನದಿಂದ ಹೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನಿಗೆ ಬಂದದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಶೇಪು. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Then next it is hand bones, fourth one. Hand bones are hand and the bones which are there in our hands are called hand bones. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 limbs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are 4 limbs. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ಆರ್ 4 limbs. ನಮ್ಮ ಕಾಲು ಏನದವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅವು ಹಿಂದಿರ್ತಾವೆ, ಇವು ಕೈ ಮುಂದಿರ್ತವೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೆನಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ 4 legs. ದ ಫ್ರಂಟ್ 2 legs ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 4 limbs ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 legs ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 4 limbs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And these hand bones are made up of 54 bones. So how many bones are there? With 54 bones, these hand bones are made. Then what else? Humerus is a bone in the upper arm. Humerus is the bone in the upper arm. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 52 bones. ಆ್ಯಂಡ್ these hand bones are also called as 4 limbs
which is made up of 54 bones. And then there is a bone called humerus that is in the upper arm. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಕೈ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೋನ್ ಇರ್ತದೆ. Then next last we have leg bones, and these are called as hind limbs. These are called as hind limbs. Legs are called hind limbs. Our feet are made up of 52 bones. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ feet ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾದದ ಏನಿದೆ that is made up of 52 bones. And then femur is the longest bone found in the thigh region. So femur annadenu, that is the longest bone. And where do you find that femur, the longest bone? That is in the thigh region. In the thigh region we find this femur, which is the longest bone. So with all these five, this skeleton is complete. First one, it was a skull. Second, backbone. Third, rib cage. Fourth, hand bones. Fifth, leg bones. This all together makes a one complete skeleton. Artha aita? So now we will be seeing next the functions of a skeleton. Functions of skeleton. It gives strength, shape and support. It gives strength, shape and support to our body. So function of skeleton andre enu? What is the main function of skeleton? Actually it is giving proper shape to the body. So ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದ. ಆಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ಆಕೃತಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಹಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. Then it is giving strength and support. So skeleton ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? It is giving even strength to our body, it is giving shape to our body, and as well it is giving support to our body. So ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it is giving a fixed shape to us. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಶೇಪ್ ಅದಲ್ಲ ಆ ಶೇಪನ್ನು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್. And then it is protecting our internal organs. Protects internal organs. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದ. ಯಾವುದು? ಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. Muscles along with bones help in our body movement. So muscles along with bones. ಸೊ ಏನು ಈ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡದ, ಮಸಲ್ಸ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡವ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಚಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದ. ಈಗ ನಾವು ಆಟ ಆಡೋದಿರಲಿ, ಓಡೋದಿರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ muscles along with bones are there, then only what it is doing? It is
giving us the support for our body movement. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡ್ತದ, ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತದ ಹಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಒಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಹೃದಯ ಇರ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿವರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಏನು ಮಸಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ, ಆ ಬೋನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಚಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅದು ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ದಿಂದ ಮೇಡಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ಥರ್ಡ್ ರಿಬ್ ಕೇಜ್, ಫೋರ್ತ್ hand bones, and then fifth the last one, that is leg bones. So we have studied skull, backbone, and then rib cage, hand bones and leg bones. This is what we have studied, and along with this we have studied even what is the function of a skeleton. So now we will be moving to the next one, that is the joints. ಏನು? ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇವೇ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಯಿತು, ಶೋಲ್ಡರ್ ಆಯಿತು, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವನ್ ಅವರ್ ನೀಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ 2 or more ಬೋನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಬೋನ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ಜಾಯಿಂಟ್. where 2 or more bones join together. ಸೊ 2 ಹಾಗೂ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೋನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ 2 or more bones join together. ಎಲ್ಲಿ 2, 3 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವು, ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವು? 2 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೂಳೆಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವು. ಅದು ಏನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Right? Our body has many joints. The body bend at the joints. So ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ? There are many joints. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿರ್ತಾವು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಣಕೈ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ತದೆ? 2 ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದರ ಬೋನ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವು, ಹಿಂಗಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ? ಬಾಡಿದು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ಸಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅವರ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ್ ಲೆಗ್ಸ್, ನೀಸ್, ಮೊಣಕಾಲು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೂವೇಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಮೂವೇಬಲ್. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್. ಏನು ನಮ್ಮ ಬುರುಡೆ ಅದರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋನ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್. The bones which are there in our skull are immovable, means they do not make any motion or movement.
Other joints are movable joints. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, it might be shoulder, right, or this portion, these all are movable. So the different types of joints in our body are pivot joint, then second ball and socket joint, third hinge joint, and the last one, it is gliding joint. So these are different types of joints in our body. Alright, these different types of joints we'll be studying in the next class. Is that clear? So till now we have seen what is a skeleton, how this skeleton is made up of, and how many bones are there in the skeleton, and then next we have studied what is a joint, how these joints are there, and then types of joint we have listed. So these types of joint we will be continuing in the next class. And homework. First, write the function or the functions of skeleton, and then you have to describe or explain hand bones and then backbone. So ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅನ್ನ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್, then strength and support to our body, and then also what it is doing, it is protecting the internal organs of our body. So this is about functions. The next I have told you to explain hand bones and backbone. So a hand bone ಹಾಗೂ backbone ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ skeleton form ಆಗಿರ್ತದೆ. So whatever is there of hand bone, what is the role of hand bone, that you have to write. For example, these hand bones are called as forelimbs. It is made up of 54 bones, right? That you have to write. And then backbone, that also what is there about backbone, you have to write it. Alright? So that's all for today. Take care of your health. Stay home, stay safe. See you in the next class. Thank you.